اے جبریل علیہ السلام آج میں آپ کو عجیب رنگ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب بھی میں آپ کو دیکھا آپ کے چہرے پر خوشیاں جھلک رہی تھی، آپ کے چہرے چمک رہے تھے، آج کیا وجہ ہے؟ آپ اتنے اداس نظر آ رہے ہیں، آپ غمگین نظر آ رہے ہیں، غم کا آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ میرے دوستو جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار نے جب آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے مجھ سے کہا تو ساتھ ہی میں ایک بات یہ بھی کہا تھا، اے جبریل جب میرے محبوب کے پاس جانا تو ان سے جانے سے پہلے ذرا دوزخ میں جھانک لینا، ذرا جہنم کا مشاہدہ کر لینا، ذرا جہنم کو دیکھتے چلے جانا۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے جہنم میں جھانکا، جہنم کو دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ قوم نوح کے لوگ جہنم میں ہے، قوم نوح کے لوگ جہنم میں ہے، قوم ابراہیم جہنم میں ہے، قوم موسیٰ جہنم میں ہے، قوم عیسیٰ جہنم میں ہے۔ یہ بتاتے فہرست بتاتے گئے، بتاتے بتاتے خاموش ہو جاتے ہیں۔ نبی پوچھنے لگے جبریل ذرا یہ تو بتا، اس کے آگے تو بول۔ لیکن جبریل کے اندر اتنی جرأت کیسے ہوتی ہے کہ نبی سے یہ کہہ دے کہ نبی آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا، انہیں جرأت نہیں ہو رہی تھی، صرف اس لیے کہ نبی مکے میں کانٹے پر چلنا تو برداشت کر لیا، نبی پتھر کھانا تو برداشت کر لیا، نبی تو ہر طریقے کے پتھر کھانا تو گوارا کر لیے، 3 دن تک پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوک اور پیاس کی شدت کو تو برداشت کر لیے، لیکن وہ آقا ہے جو اپنی امتی کو جہنم میں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے جبرائیل کو یہ جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ نبی کی بارگاہ میں یہ کہہ دو یا رسول اللہ آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا، لیکن میرے نبی اصرار پر اصرار کر رہے ہیں۔ اے جبریل ذرا یہ تو بتائے کیا میری امت کو بھی آپ نے جہنم میں دیکھا، کیا میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا؟ لیکن جبریل بول نہیں رہے ہیں، نبی بار بار اصرار کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں۔ آخرکار نبی کے اصرار کرنے کی وجہ سے جبریل ارشاد فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا۔ اتنا سنا تھا نبی کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، نبی رونے لگے، اور میرے دوستو روتے ہی روتے تو چند دیر کے بعد، چند منٹوں کے بعد وہ مدینہ کو چھوڑ دیتے ہیں، مدینہ کو چھوڑ کر اور جنگلوں کے طرف چل دیتے ہیں، پہاڑ کے طرف چل جاتے ہیں۔ آج مدینے کی جگہوں میں جائیں تو آپ کو پتا چلے گا ایک غار سجدہ کے نام سے ایک غار ہے، میرے نبی اسی غار میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میرے نبی ایک نوکیلے پتھر پر اپنے پیشانی کو رکھتے ہیں، رکھ کر پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرنے لگتے ہیں، اے پروردگار ریا رب حبلی امتی، اے پروردگار میرے امتی کو بخش دے، میرے امتی کو بخش دے۔ جب مدینے والے ایک دن گزر گئے، رات گزر گئی، پھر دن آیا، دن گزر گیا، پھر رات آئی، رات گزر گئی، پھر دن آیا، سارے مدینے کے صحابہ بے قرار ہو گئے۔ وہ صحابہ تھے، نبی سے عشق کرنے والے تھے، وہ کیوں نہ بے چین اور بے قرار ہو جائے، ارے نبی سے عشق کرنے والے تھے۔ صحابہ کے بیٹے اور مدینے کے ننھے ننھے معصوم بچے اپنے ماں باپ سے کہنے لگے اے میرے والد محترم، اے میرے والدین ذرا یہ تو بتائے، مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آگے محمد رسول اللہ کہاں چلے گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس طریقے سے پروردگار نے عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پروردگار نے محمد رسول اللہ کو بھی آسمان پر اٹھا لیا؟ یہ مدینے کے ننھے ننھے معصوم بچے اپنے والدین سے ذکر کر رہے ہیں، صحابہ بے چین و بے قرار ہے۔ دن جب ہوتا ہے صحابہ نبی کی تلاش میں نکلتے ہیں، نکلتے نکلتے جنگلوں کی طرف جاتے ہیں۔ میرے دوستو ابو بکر صدیق ہے، عمر ہے، علی ہے، اور بھی صحابہ کرام ہے۔ جب وہاں پر جاتے ہیں میرے دوستو پروردگار کے نبی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جنگل میں جاتے ہیں، ایک چرواہ سے ملاقات ہوتی ہے جو اپنے دونوں کاندھے پر لکڑیاں لادا ہوا ہے۔ میرے دوستو صحابہ پوچھتے ہیں اے چرواہ ذرا یہ تو بتا کیا تو نے میرے نبی کو دیکھا، کیا تو نے محمد رسول اللہ کو دیکھا؟ میرے دوستو وہ چرواہ پکار کر کہتا ہے میں کسی محمد یا کسی رسول کو نہیں جانتا ہوں، میں کسی محمد کو نہیں جانتا ہوں، میں نے کسی محمد یا رسول کو نہیں دیکھا، لیکن
इतना मालूम है कि इस गार से एक शख्स की रोने की आवाज आ रही है, एक शख्स की रोने की आवाज आ रही है। उसकी रोने की आवाज को सुनकर हमारी बकरियां चरना छोड़ती है, हमारी बकरियां भी रो रही है। और उस गार से एक ऐसी आवाज आ रही है, जो आवाज बुलंद हो रहा है तो पत्थरों से भी रोते हुए आवाज मैंने सुना है। जब वो आवाज बुलंद हो रही है, दरख्त को भी रोते हुए मैंने सुना है। जब वो आवाज आ रही है, चरिंद और परिंदों को रोते हुए मैंने देखा है। मेरे दोस्तों, वो कहते हैं चरवाहा के साथ ही साथ में वो आवाज थी कौन सी? चरवाहा कहता है वो आवाज आ रही थी, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे उम्मती को बख्श दे, मेरे उम्मती को बख्श दे, मेरे उम्मती की मग़फ़िरत फरमा। ये आवाज आ रही है। जब सहाबा ने सुना कि या रब्बी हबली उम्मती की सदा आ रही है, सहाबा समझ गए कि उम्मती को याद करने वाला कोई और नहीं होगा बल्कि ये आमना के लाल होंगे, इसलिए कि यही अपने उम्मतियों को सबसे ज्यादा याद करने वाले हैं। मेरे दोस्तों, नबी ऐसे याद फरमा रहे हैं। मेरे दोस्तों, नबी अपने उम्मतियों को दिनों रात याद करते रहे। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एक माँ बाप भी अपने औलाद से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जितना मोहब्बत मेरे नबी आप लोगों से करते हैं, अपने उम्मत से करते हैं, आज के माँ बाप भी अपने औलाद से नहीं करते हैं। अगर करते होंगे तो अपने दिलों पर हाथ रखकर जरा ये बताए कि क्या कभी आपने कोई रात अपने औलादों के लिए दुआ की है? क्या किसी पूरी रात आपने अपने औलादों के लिए दुआएं मग़फ़िरत किया है? नहीं मेरे दोस्तों, आपके किसी रिश्तेदारों ने भी आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत के लिए एक रात को भी परवरदिगार की बारगाह में न दिया होगा। फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि एक माँ बाप अपने औलाद से नबी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि दुनिया में अपने उम्मती से हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई है तो आखिरी ज़मां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे दोस्तों, सहाबा जाते हैं, जाकर क्या देखते हैं कि एक नोकीले पत्थर पर नबी सर को सजदे में रखकर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और परवरदिगार की बारगाह में ये इल्तिजा कर रहे हैं, या रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरे उम्मती की मग़फ़िरत फरमा, मेरे उम्मती को बख्श दे, मेरे उम्मती को मेरे हवाले कर दे। मेरे दोस्तों, जरा अंदाजा लगाए कि जब सहाबा जाते हैं, जाने के बाद पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह अब रहने दीजिए। नबी इतने रो चुके थे कि उनके आंख से आंसू निकलकर उनके दाढ़ी मुबारक तर-बतर हो चुका था। मेरे दोस्तों, वो पुकार कर सहाबा कहते या रसूल अल्लाह अब तो रहने दीजिए, परवरदिगार आपकी उम्मतियों को बख्श देगा। इतना ही नहीं, सिर्फ जमीन पर ही तो मेरे नबी ने हम सबको याद नहीं किया है, बल्कि जब मिराज की रात को आप मुलाहजा किए होंगे कि नबी मिराज में परवरदिगार की जलाल को देखने गया था, परवरदिगार के दीदार करने के लिए गया था, तो मेरे दोस्तों कितने करीब हो गए थे, इतना करीब हो गए थे। मेरे दोस्तों, एक आंख झपकने से पहले जितनी बातें होनी थी परवरदिगार ने अपने नबी से कर लिया। और जब वहां से आए तो आने के बाद हजरत फातिमा इरशाद फरमाती है, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, ऐ मेरे आका, जरा ये तो बताए मिराज से तशरीफ लाए हैं, आपने परवरदिगार से क्या क्या लेकर आया है? परवरदिगार ने आपको क्या क्या दिया है? आपने परवरदिगार से क्या मांगा है? मेरे दोस्तों, जब इतना सुनना था, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, फातिमा फरमाती है, ऐ मेरे नबी, आपने तो मेरे बारे में अपने जिस्म का टुकड़ा कहा है, अपने जिस्म का जिगर कहा है। या रसूल अल्लाह, किसी को और को बताए या ना बताए, कम से कम अपनी बेटी को तो बता दे कि आपको क्या परवरदिगार की बारगाह से मिला है। मेरे दोस्तों, नबी इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार ने तो मुझे बहुत सारी चीजें दिया है, लेकिन उनमें से मैं एक चीज तुम्हें बताता हूँ, सुनो। कि जब परवरदिगार का दीदार कर रहा था, परवरदिगार मुझसे सवाल किया, ऐ मेरे महबूब, मांग क्या मांगता है? मांग क्या मांगता है? मेरे दोस्तों, 70,000 मरतबा परवरदिगार यही सवाल करता रहा, मांग क्या मांगता है? हजरत फातिमा पुकार कर कहती है, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे बाबा जान, आखिर आपने मांगा क्या? आपने क्या मांगा? आपने क्या मांगा? आपने क्या मांगा? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं जो मांगा था वो ये था कि मैंने परवरदिगार से कहा था,
उम्मती को मेरे हवाले कर दे, मेरे उम्मती को मेरे हवाले कर दे। परवरदिगार ने 70,000 मर्तबा ये सवाल करता रहा, ऐ महबूब मान जो मांगना चाहता है, मान जो मांगना चाहता है, और 70,000 मर्तबा मैं परवरदिगार से यही मांगता रहा, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मती को मेरे हवाले कर दे। नारे तकबीर,